Тема, о которой я хочу сегодня говорить, я получил ее, когда молился утром в среду. თემა, რომელიც მე დღეს უნდა ვიქადაგო, ლოცვაში მივიღე 4 შაბათს ლოცვის დროს. Иногда так бывает, я молюсь, и вдруг я чувствую, какие-то мысли начинают приходить одна за другой. ხანდახან ასეც ხდება ხოლმე, ესე იგი ვლოცულობ და ამ დროს აზრები ერთმანეთის მიყოლებით მოდის. Я тогда бегу, быстренько записываю то, что главные мысли. მაშინ გავბეორ და სასტრაფოდ მთავარ აზრებს К ვიჭერ. счастью, у меня теперь хорошая ручка, которую мне Марина подарила. Есть чем საბედნიეროდ კარგი записывать. კალამი მაქვს, მარინამ რომ აჩუქა და Вот, и потом в воскресенье начинаю молиться и думать, Боже, что ты через это хотел сказать, что ты хотел сказать церкви. და შემდეგ კვირას ვლოცულობ და ვეკითხები ღმერთო, რა გინდა ამის მეშვეობით უთხრა შენს ეკლესიას. И я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Живой камень». და მე დღეს ჩემს გადაგებას ასეთი სახელი უწოდე, ცოცხალი Наверное, ქვა. особо опытные поняли, о чем я собираюсь говорить. Да? განსაკუთრებულად გამოცდილები ალბათ მიხვდით თუ რაზე იქნება Все საუბარი. равно послушайте, может быть, Господь что-то вам скажет Майнц через свое слово. Не через моиснет. меня, через свое слово. და შესაძლოა უფალმა თავისი სიტყვის მეშვეობით კვლავ გითხრათ რაღაც. Я не помню, сколько мне было лет тогда, но я был подростком, наверное. არ მახსოვს რამდენი წლის ვიყავი, მაშინ მოზარდი ვიყავი. Когда я то ли прочел, то ли услышал где-то მაშინ მოვისმინე თუ წავიკითხე, აღარ მახსოვს. о вещи, которая меня тогда очень сильно удивила. რაღაც რამაც ძალიან გამაკვირვა. У американских миллионеров тогда появилось новое увлечение, такое мода такая, хобби. ამერიკელ მილიონერებს ასეთი ხობი გაუჩნდათ. Они покупали старые дома у разорившихся аристократов во Франции, в Англии. ისინი ყიდულობდნენ, ასე იგი, ძველი არისტოკრატებისგან, რომლებიც გაღატაკდნენ ბინებს, სასახლებს. Иногда они покупали целые замки старинные ხანდახან მთლიანად, ესე იგი, სასახლებსაც კი ყიდულობდნენ, и ციხესიმაგრეებს. переносили их в Америку. და გადაჰქონდათ ეს ყველაფერი И ამერიკაში. когда я первый раз это услышал, я очень удивился. Я думал, ну как можно целый дом или даже целый замок, пусть небольшой, перенести в другую страну, на другой континент? და შემდეგ დავფიქრდი და ვიფიქრე, რომ როგორ შეიძლება გინდათ სახლი, გინდათ მთელი სასახლე, ციხესიმაგრე გადაიტანო ერთი კონტინენტიდან მეორეზე. Оказывается, это происходило, ну не скажу, что очень просто, но очень понятно. და თურმე ეს ასე იგი გასაგებად ეს შესაძლებელია. ადვილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელი. Они нанимали очень опытных архитекторов, инженеров, ისინი ქირაობდნენ ძალიან ესე იგი გამოცდილ მშენებლებს, которые არქიტექტორებს, составляли подробный чертеж, на котором был учтен каждый камушек. რომელზეც ესე იგი და ყველა ქვას ისინი ჩაინიშნავდნენ, Из которого состояло это здание. ყველა ქვას, რომლისგანაც შედგებოდა ეს შენობა. Потом они наносили этот камешек, каждый камешек на чертеж и надписывали ему определенный номер. და შემდეგ ყოველ ქვას ესე იგი ნახაზზე მიანიჭებდნენ თავის ნომერს. Потом это здание разбиралось на все эти камушки, და შემდეგ ამ სახლს შენობას შლიდნენ ქვებად. перевозили это на другой континент, в другую страну. სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე გადაჰქონდათ ეს И ქვები там в согласии с этими чертежами и с этими номерами клали эти все камни на место, и получалось то, что стояло за 1000 километров от этого და места. იმ ნახაზის საფუძველზე და იმ დანომრილი ქვების საფუძველზე ქვას, ასე ვთქვათ, იმ შენობას აღადგენდნენ. Но стоило перепутать какие-то камни местами, стоило внести хотя бы небольшую მაგრამ путаницу. პატარა შეცდომაც რომ მოსვლიყოთ ქვებს შორის, И у них уже не получался тот результат, которого они ისეთი ожидали. შედეგი აღარ ჰქონდათ, რასაც Поэтому они ელოდებოდნენ. должны были быть очень аккуратны в том, чтобы каждый камень оказался именно на том месте, на которое его положил тот человек, который строил это первый раз. და ამიტომ ისინი ძალიან ყურადღებიანები უნდა ყოფილიყვნენ, რომ ყოველი ქვა მოხვედრილიყო თავის ადგილას, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც პირველმა მშენებელმა ჩადო. Почему я говорю сегодня об этом? რატომ საუბრობ დღეს ამაზე? Потому что в Священном Писании есть слова, იმიტომ რომ წმინდა წერილში არის სიტყვები, говорящие о том, что каждому из нас в Церкви Божьей и в планах Божьих принадлежит его особое, уникальное место. იმიტომ რომ წერილი გვეუბნება რომ ყოველ ჩვენთაგანს მის ეკლესიაში აქვს განსაკუთრებული ადგილი, которое ты должен занять. რომელიც ჩვენ უნდა დაიკავო. Ты обязательно должен найти
и занять это место. შენ აუცილებლად უნდა იპოვო ეს შენი ადგილი და უნდა დაიკავო ეს Если ты ადგილი. хочешь оказаться в воле, в планах Божьих, თუ შენ გინდა ღმერთის ნებაში და ღმერთის გეგმაში მოხვდე, если ты хочешь быть под благословением თუ Божьим, შენ გინდა ღმერთის კურთხევაში იყო. давай прочитаем это место Писания. მოდით წავიკითხო წმინდა წერილის ეს Это ადგილი. первое послание Петра, ეს არის პეტრეს პირველი წერილი, 2 глава с 4 по 6 стих. და მეორე თავის так, პირველი პეტრე მეორე თავის От Хекси. 4:6. Здесь написано, приступая к Нему, то есть ко Христу, დაწერილია რომელთანაც მივედით ქრისტესთან, камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному и драгоценному, ცოცხალ ქვასთან ადამიანებმა რომ დაიწუნეს ღმერთისაგან კი რჩეული და ძვირფასია, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, თქვენც აშენდით ცოცხალი ქვებივით სულიერ სახლად, священство святое, წმინდა სამღვდელოებად, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. რათა იესო ქრისტეს მეშვეობით შესწიროთ ღვთისათვის სასურველი სულიერი მსხვერპლები. Ибо сказано в Писании, ვინაიდან ნათქვამია წერილში, вот я полагаю на Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. ვინაიდან ნათქვამია წერილში, აჰა, მე ვდებ სიონში ლოც, ქვაკუთხედს, რომელიც რჩეულს და ძვირფას და მისი მორწმუნე არ შერცხვება. И вот как эти люди разбирают эти здания по камушку, და როგორც ეს ადამიანები სათითაო ქვებად შლიდნენ იმ შენობას, сегодня мне также хотелось бы разобрать вот это место по всем важным пунктам его, фрагментам. მეც ასევე მინდა ყველა მისი ფრაგმენტი ძალიან деталურად Может быть, мы не разберем все фразы, но самые ключевые я хотел бы сегодня с вами рассмотреть. შესაძლოა ყველა ფრაზა არ განვიხილოთ, მაგრამ ყველაზე საკვანძო და მნიშვნელოვანი უნდა გავიმხილოთ. Давай начнем с этого. მოდით დავიწყოთ ამ Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богу драгоценному избранному. რომელთანაც მიხვედით ცოცხალ ქვასთან ადამიანებმა რომ დაიწუნეს ღვთისგან კი რჩეული და ძვირფასია. Удивительно бывает видеть, ძალიან საოცარია იმის ხილვა, как иногда люди отвергают по-настоящему драгоценные вещи. რომ ადამიანები მართლაც უარყოფენ ძვირფას, რაღაცას ძვირფას. Как иногда по незнанию, по неведению, по глупости, по ожесточенности თავისი ესე იგი უგუნურებით, თავისი ესე იგი არცოდნის გამო, გამოცდილება რომ არ აქვს, იმის გამო რომ დაბინდული აქვს გონება, უარს ამბობენ აი ამ ძვირფასზე. люди могут отвергать вещи, которые по-настоящему драгоценны. ადამიანებმა შეიძლება მართლაც არ მიიღონ ის, რაც განძია, ძვირფასია. Я помню историю, которую я когда-то читал. მახსოვს ისტორია, რომელიც ოდესღაც წავიკითხე. Когда испанцы попали в Центральную Америку и стали ее потихоньку захватывать, როდესაც ესპანელები ცენტრალურ ამერიკაში მოხვდნენ და დაიწყეს მისი დაპყრობა, они пришли в одно место, где очень много было камней, которые очень сильно напоминали камень опал по своему виду. ისინი მოხვდნენ ისეთ ადგილას, სადაც იყო ბევრი ქვა, რომელიც ძალიან გავდა ქვას აპალს. Этот камень очень ценился в Европе, он считался драгоценным камнем. და ევროპაში ეს ქვა ძალიან ძვირადღირებული იყო და განძად И эти ითვლებოდა. камни буквально валялись там на земле. და ეს ქვები უბრალოდ ეყარა Вы знаете, მიწაზე. есть такие места, არის ასეთი ადგილები, где вы можете найти драгоценные камни прямо на поверхности земли. სადაც შეგიძლია ძვირფასი ქვა იპოვო მიწაზე, Одно из ზედაპირზე. таких мест это Афганистан, и теперь вы понимаете, почему все хотят эту страну. Да? და ესე იგი ერთ-ერთი ასეთი ადგილი არის ავღანეთი და ეხლა თქვენ ხვდებით თუ რატომ უნდა ყველას რომ ის ქვეყანა И вот ის испанцы ქვეყანას приходят и დაეპატრონონ. видят эти камни, очень похожие на опал, которые просто валяются, как куриные яйца в курятнике. და აი მიდიან ესპანელები, ესე იგი ესე შუა ამერიკაში და ხედავენ აი ამ აპალის ქვებს რომ ყრია უბრალოდ როგორც კვერცხი Но у них было საკათმეში. ложное представление о том, что настоящий опал, он должен быть настолько твердым, что его невозможно разбить. მაგრამ მათ ჰქონდათ არასწორი ესე იგი ცოდნა იმის შესახებ რომ ნამდვილი აპალი ისეთი მაგარი უნდა ყოფილიყო რომ მისი გატეხვა შეუძლებელი ყოფილიყო. На самом деле это не так. სინამდვილეში ასე არ И არის. они подбирали камень за камнем ისინი იღებდნენ ერთს მეორეს и ქვას разбивали его.
его. და ტეხდნენ მათ. Они уничтожили огромное богатство таким და образом, ამგვარად მათ ძალიან დიდი სიმდიდრე გაანადგურეს. основываясь на неправильных представлениях о ценности или качествах этих вещей. იმიტომ რომ მქონდათ არასწორი ცოდნა, ესე იგი თუ როგორი იყო ნამდვილად ეს ქვა. А здесь мы читаем, აქ ჩვენ ვკითხულობთ, что Христос, чье призвание быть камнем краеугольным и драгоценным для нас, რომ ქრისტე, რომელიც მოწოდებული იყო, რომ ჩვენთვის ქვაკუთხედი და ძალიან ძვირფასი ქვა ყოფილიყო, он был отвергнут ის иудеями. იუდევლების მხრიდან იყო უარყოფილი. Но мы приступили к этому камню. მაგრამ ჩვენ მივედით ამ ქვასთან. Но сегодня я хочу сказать вам что-то еще. მაგრამ დღეს მინდა გითხრათ კიდევ სხვა რაღაცა. Знаете, что бывает с нашей жизнью? იცით რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში? Мы всем сердцем почитаем Христа, მთელი гулით პატივს მივაგებთ мы ქრისტეს, поклоняемся Ему, признаем Его. ვეთაყვანებით და მას ვაღიარებთ, Но когда мы смотрим сами на себя, მაგრამ როდესაც უყურებთ საკუთარ თავს, когда мы заглядываем в зеркало, როდესაც სარკეში ვიყურებით, у нас очень невысокое представление о том, кто мы есть. არ გვაქვს ესე იგი დიდი წარმოდგენა იმაზე თუ ვინ ვართ ჩვენ И это останавливает нас. და ეს ჩვენ გვაჩერებს. Потому что мы думаем, что такой человек, как я, Богу не нужен. იმიტომ რომ фикробთ, ისეთი ადამიანი როგორც მე ვარ, ღმერთს არ ჭირდება. Много раз люди говорили нам, что мы не годимся. ბევრჯერ ადამიანებს უთქვამთ ჩვენთვის რომ მე უარგისი ვარ. Однажды одна женщина сказала мне, как будто бы прокляла меня в церкви. ერთხელაც ერთმა ქალმა მითხრა, თითქოს და დამწყევლა Ты ეკლესიაში. никогда не изменишься. შენ არასოდეს შეიცვლები. Я сказал, может быть, ты этого не увидишь, но я изменюсь. მე კი უთხარი, შესაძლოა შენ ეს ვერ დაინახო, მაგრამ მე აუცილებლად შევიცვლები. Потому что Бог со мной. იმიტომ რომ ღმერთი არის ჩემთან. Ты знаешь, как важно эти слова перехватить, поймать, разрушить, отречься от них. იცით, რამდენად ძლიერ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასე ვთქვათ, გამოსტაცო ეს სიტყვები და უარყო და დაანგრიო ეს სიტყვები. На мое счастье, я был тогда верующим, я знал, что с этим делать. და საბედნიეროდ მე მაშინ მორწმუნე ვიყავი და უკვე ვიცოდი რა უნდა Я გამეკეთებინა. знал одного человека, მე ვიცნობდი ერთ ადამიანს, который никогда не слышал от своего отца ничего, кроме слова «дурак». რომელსაც თავისი მამისგან ასე იგი სულელის გარდა სიტყვა გაგონებული არ Я ქონდა. редко встречал человека добрее, чем он, და იშვიათად მინახია მასზე კეთილი ადამიანი, который бы совершал столько глупых поступков в своей жизни. რომელიც ბევრ სისულელეს აკეთებდა თავის ცხოვრებაში. Потому что все время он был дурак, 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 дурак. იმიტომ რომ ყოველთვის ის იყო სულელი და სულელი. Его отец даже написал стихи. მისმა მამამ ლექსიც კი დაწერა. Что не делает дурак, все он делает не так. რასაც არ უნდა აკეთებდეს სულელი, ყველაფერს უგუღმად აკეთებს. Я знал одну девочку, მე ვიცნობდი ერთ გოგონას, которую оставили на воспитание ее бабушки, потому что родители умерли. რომელიც ბებიას მიანდეს აღსაზრდელად, იმიტომ რომ მშობლები Ее გარდაიცვალნენ. бабушка говорила, ты дура, из тебя ничего не получится, ты уродина, и так далее, и так და далее, и так ბებია далее. ეუბნებოდა, სულელი ხარ და მახინჯი ხარ და შენგან კარგი არაფერი И когда გამოვა. эта девочка пришла в церковь, და როდესაც ეს გოგონა მოვიდა если ეკლესიაში, бы ты попросил ее налить чай в чашку и отнести кому-то, она по дороге обязательно разлила бы чай или разбила бы эту რომ чашку. გეთხოვა რომ ესე იგი ჩაი დაუსხი ვინმეს და მიუტანეო, აუცილებლად გზად იმ ორნაბიჯზე გატეხავდა და И тогда დააქცევდა. вся группа, которую она Чай. посещала, она взялась за то, чтобы поднять эту девочку. მაშინ მთელი ჯგუფი, სადაც ის გოგო დადიოდა, ასე ვთქვათ, მათ ერთად შეიკრნენ და ლოცულობდნენ მისთვის, რომ ეს გოგო Исцелить ее через благодать განკურნებულიყო Божью. ღმერთის მადლით. Я не знаю, откуда и как каждый из нас приходит. Мы не всегда любим рассказывать про эти მე вещи. არ ვიცი ყოველი ჩვენგანი საიდან და რა გარემოებებიდან მოვიდა, ყველას არ უყვარს საკუთარ თავზე Но иногда საუბარი. мы бываем настолько разрушенными ხანდახან ჩვენ ისეთი დანგრეულები ვართ. через отверженность, через какие-то свои собственные, объективность, через свои ошибки. ჩვენი ესე იგი ობიექტური შეცდომების გამო და Судим იმის გამო რომ себя. არ ვართ სხვების მიერ Что მიღებული иногда და даже без участия других мы сами себе не даем подняться из этого ხანდახან состояния. სხვებმაც რომ არაფერი თქვან, საკუთარ თავს არ ვაძლევთ თავის წამოწევის И я думаю, საშუალებას. такой человек никогда не может служить და Богу. ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანი ვერასოდეს ემსახურება ღმერთს. И иногда я слышал, как люди молились и говорили: ხანდახან მომისმენია, როცა ლოცულობდნენ ადამიანები. Господи, мне бы хотя бы у порога Твоего царствия место უფალო, найти. შენი სამეფოს კარებთან, ზღურბლთან მაინც მქონდეს ადგილი.
Но если ты останешься у порога и не войдешь внутрь, ты не მაგრამ თუ спасешься. შენ ზღრუბთან გაჩერდები და შიგნით არ შეხვალ, მაშინ შენ დაღუპული ხარ. Потому что те, которые снаружи, это погибшие люди. იმიტომ რომ ვინც გარეთ არიან, ისინი დაღუპულები არიან. Человек сам себе не дает подняться, не дает дерзновения войти в это общение с Богом. ადამიანი თავის თავს უშლის და არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ კონდეს გაბედულება და შევიდეს. А Писание, знаешь, что про нас წერილი კი говорит? გვეუბნება ჩვენ შესახებ. Новый род избранный. თქვენ ხართ რჩეული მოდგმა. Царственное священство. სამეფო სამღვდელოება. Люди, взятые в удел. ადამიანები Ты გამოყოფილი. понимаешь, какая огромная разница есть между тем, как ты смотришь на себя и как смотрит на тебя Бог. და ხედავთ რამხელა დიდი განსხვავება თუ როგორი შეხედულება გვაქვს საკუთარ თავზე ჩვენ და როგორ გვიყურებ ჩვენ Потому ღმერთი. что ты видишь то, что было, и то, что есть. იმიტომ რომ შენ ხედავ იმას რაც იყო და რაც ეხლა არის. А Он видит то, что будет, и то, что Он может с тобой сделать. ის კი ხედავს იმას რაც იქნება მომავალში და რისი გაკეთებაც მას შეუძლია И Он зовет შეცხოვრებაში. тебя не в настоящее, не в прошлое, Он тебя зовет в будущее. და ის წარსულში და აწმყოში კი არ გეძახის, მომავალში გეძახის. Возможно, твоя разруха – это результат твоего прошлого или настоящего. შესაძლოა ის რომ შენ დანგრეული გაქვს ასე ვთქვათ ცხოვრება, ეს შენი წარსულის ან დღევანდელი დღის მდგომარეობით არის. Но у Бога для тебя есть будущее. ღმერთს აქვს შენთვის И მომავალი. Он зовет тебя в это და священство. ის შენ მოგიწოდებს ამ Он избрал მღვდლობაში, тебя. მან შენ ამოგირჩია. Ты Его дитё. შენ მისი შვილი ხარ. Ты избранное შენ священство. ხარ არჩეული სამეფო Это სამღვდელოება. не говорит о твоей чрезвычайной исключительности и превосходстве над другими და людьми. ეს უაც არ ნიშნავს იმას, რომ შენ სხვებზე აღმატებული ხარ. Потому что это не ты избрал Бога. იმიტომ რომ შენ კი არ მოგირჩევია И Он ღმერთი. избрал тебя. Он მან избрал тебя. ამოგირჩია შენ. И Он избрал тебя тогда, когда ты не был годен ни на что. და მაშინ ამოგირჩია, როდესაც არაფრის მაქნისი იყავი. И избрал Он тебя და ამოგირჩია для определенной цели. გარკვეული მიზნისთვის. Ну давайте вернемся к этой аналогии с камнями. და მოდით ამ ქვებთან ანალოგიას Здесь დავუბრუნდეთ. написано «живые камни». აქ დაწერილია ცოცხალი ქვები. Это очень интересное выражение. ძალიან საინტერესო. Что такое живые გამოთქვამია. камни? Это камни, которые ходят, двигаются, говорят. რას ნიშნავს ცოცხალი ქვა, რომელიც დადის, ლაპარაკობს? Конечно, нет, მოძრაობს? камень – это камень. რა თქმა უნდა, არა, ქვა არის. Но это выражение «живой камень», оно относится к определенному типу камней. მაგრამ ეს გამონათქვამი ცოცხალი ქვა გარკვეული ტიპის ქვებს შეეხებათ. Это выражение означает камень, который подвергся очень основательной обработке. ეს ნიშნავს, რომ ის ქვა, რომელსაც ეწოდება ცოცხალი ქვა, არის ძალიან კარგად დამუშავებული. И эта обработка, და ეს დამუშავება она была направлена на то, მიმართული იყო чтобы იმისკენ, придать ему такие размеры и форму, რომ მიენიჭებინა ამ ქვისთვის ის ზომები და ის ფორმა, которые соответствуют тому месту, которое Бог для этого камушка предусмотрел. რომელიც შეესაბამება იმას, რაც ღმერთმა აი ამ ქვისთვის გაითვალისწინა, რომ ჩადგეს თავის И он ადგილში. начинает работать над этой целью. და ის იწყებს შრომას აი ამ მიზნისთვის. И эта обработка, она в основном касается двух вещей в нашей жизни. და ესე იგი, ძირითადად ეს დამუშავება ჩვენ ცხოვრებაში ორ რაღაცას ეხება. Первое – это наш პირველი, характер, ეს არის ჩვენი ხასიეთი, наша мораль. ჩვენი მორალი. Бог хочет очистить нас, омыть ღმერთს нас, უნდა ჩვენი განბანა, განწმენდა. изменить нашу нравственность, наш характер, და რომ ჩვენი შეხედულებები და ჩვენი ხასიეთი იყოს შეცვლილი сформировать в себе такой характер, который соответствует Его царству. და ისე ჩამოაყალიბოს ჩვენი ხასიეთი, რომელიც შეესაბამება ცათა სამეფოს И тому месту, которое ты будешь занимать და потом. იმ ადგილს, რომელსაც შენ შემდგომში დაიკავებ. Если ты увещеватель, ты должен быть мягеньким. თუ შენ შემგონებელი ხარ, მაშინ რბილი უნდა Но если იყო. ты должен быть начальником, მაგრამ თუ შენ უნდა იყო ხელმძღვანელი, ну, немножечко меньше мягеньким должен быть. ცოტა ნაკლებად რბილი უნდა იყო. Потому что иногда тебе придется людям говорить вещи, которые они не хотят делать. იმიტომ რომ შენ მოგიწევს ადამიანებს უთხრა ისეთი რაღაცეები, რისი მოსმენაც ხალხს არ უნდა. Но ты должен быть не в своей грубости, а в авторитете Божьем. მაგრამ შენს უხეშობაში კი არა, უფლის ავტორიტეტში უნდა იყო. Если ты жадненький,
თუ შენ ძუნწი ხარ, А ხარდი Бог ხარ. хочет, чтобы ты был раздавателем. ღმერთს კი უნდა რომ შენ იყო ასე ვთქვათ გამცემი ადამიანი. Он будет менять твой характер в эту сторону. აი ამ ხრივ შეცვლის ის შენ И так ხასიათს. далее, и тому подобное. და ამის მსგავსად და შესაბამისად. Вторая область, которая касается вот эта работа Божья, მეორე სფერო, რომელიც შეეხება ღმერთის შრომას, это наши ценности жизненные. ეს არის ჩვენი ცხოვრებისეული Наши ფასეულობები приоритеты. და პრიორიტეტები. Что мы считаем важным? რას ვთვლით ჩვენ Для чего мы მნიშვნელოვნად? живем? რისთვის ცოცხლობთ? Ради чего мы готовы жертвовать чем-то რის серьезным? გამო ვართ დიდ მსხვერპლზე წამსვლები? Мы же люди все ориентированы на самих себя. ჩვენ ხო ადამიანები საკუთარ თავზე ვართ У нас же ორიენტირებული 3 главных слова, это мне, я и мое. და სამი ძირითადი ესე იგი სიტყვა მე, ჩემი და ჩემთვის. Все для себя. ჩვენთვის Бог хочет изменить это. ღმერთს უნდა ამის შეცვლა. Он хочет положить свои цели в твое მას сердце. უნდა თავისი მიზნები ჩადოს შენს გულში. Потому что его цели для тебя или для იმიტომ რომ меня, მისი მიზნები შენთვის და ჩემთვის они простираются далеко за пределы этой жизни. ბევრად უფრო შორს მიდის ვიდრე ეს მიწიერი Мы ცხოვრება. хотим здесь устроиться, а Он нас к вечности хочет ჩვენ приготовить. გვინდა აქ მოვეწყო და ღმერთი კიდე ჩვენ ესე იგი ცათასამეფოსთვის მარდისობისკენ И Он გვამზადებს. хочет, чтобы ты был ориентирован на это. და მას უნდა რომ შენ ამისკენ იყო Чтобы ორიენტირებული. ничто не смогло тебя остановить на этой რომ земле ვერაფერმა დედამიწაზე ვერ შეგაჩეროს от служения Богу. ღმერთის Потому მსახურებისგან. что все закончится. იმიტომ რომ აქ ყველაფერი Артур, დასრულდება на небе не будет лифтов. და აღარ იქნება ლიფტები ზეცაში. Слава Богу, аллилуйя. Идеба ღმერთს. Много чего, что сегодня составляет часть нашей жизни. ბევრი რაღაცა რაც დღეს შეადგენს ჩვენი ცხოვრების ნაწილს, Этого на небе не будет. ზეცაში ეს უბრალოდ არ იქნება. Не нужно будет пиццу развозить. არ იქნება საჭირო პიცის Не нужно დარიგება. будет вкалывать, копать ямы, мешать бетон. Ничего из этого და не აღარ нужно იქნება будет. საჭირო ორმოების ამოთხრა, ბეტონის არევა. Это все закончится ეს здесь. აქ დასრულდება Это ყველაფერი. здесь началось, здесь закончится. აქ დაიწყო და აქვე დასრულდება. Это нужно для того, чтобы ты сегодня что-то имел здесь для ეს своей семьи, для своих საჭიროა детей. იმისათვის, რომ აქ შენი ოჯახისთვის, შვილებისთვის რაღაც გქონდეს. Но если это станет для нас главным, მაგრამ თუ ეს ჩვენთვის მთავარი გახდება, мы можем пройти мимо того, что на самом деле самое მაშინ важное. შეიძლება ჩვენ გვერდი აუაროთ იმას, რაც მართლაც მნიშვნელოვანია И ჩვენთვის. иногда мы останавливаемся, и вот это маленькое просим Бога, чтобы Он благословил. ხანდახან ჩვენ ჩერდებით და აი ამ პატარას ვთხოვთ, რომ ღმერთმა А Он აკურთხოს. хочет дать нам больше. ღმერთს კი უნდა რომ უფრო მეტი მოგცეს. Для этого твои глаза должны смотреть ამისათვის дальше. შენი თვალები უფრო შორს უნდა იყურებოდეს. И мы живые камни. და ჩვენ ვართ ცოცხალი И ქვები начинается работа. და იწყება შრომა. Интересно, как же эта работа протекает? და როგორ მიმდინარეობს ეს სამუშაო? О. Люди и обстоятельства. ადამიანები და გარემოებები. Люди и обстоятельства. ადამიანები და Это გარემოებები. те инструменты, которые Бог использует, чтобы нас изменить. ეს არის ის ხელსაწყოები, რომლის მეშვეობითაც ღმერთი ჩვენ გვცვლის. Мы очень не любим эти инструменты. ჩვენ ძალიან არ მოგწონს, არ გვიყვარს ეს ინსტრუმენტები. Когда люди берутся за нас, როდესაც ადამიანები ხელს გვკიდებენ, иногда мы начинаем думать, что это наши враги. რომ ისინი ჩვენი მტრები არიან ხანდახან. Иногда они себя так и ведут. ხანდახან როგორც მტრები ისე Они იქცევიან. проявляются как наши враги, как наши противники, как оппоненты. გამოვლინდებიან როგორც ჩვენი ოპონენტები, როგორც ჩვენი მტრები. Иногда обстоятельства нашей მოწინააღმდეგები. жизни такие, что мы говорим, все в этой жизни против меня. ხანდახან Всё. ისეთი გარემოებაში ვართ, რომ ვაბობთ, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი ჩვენს წინააღმდეგ არის. И мы забываем, что самый главный, Он за нас. და გვავიწყდება, რომ ყველაზე მთავარი ჩვენს მხარეს Самый არის. главный на нашей стороне. ყველაზე мთავარი ჩვენს მხარეს არის. Если мы ошибемся, თუ ჩვენ შეგვეშლება и мы начнем обижаться на людей, ненавидеть და людей, ესე იგი დავიწყებთ ადამიანების ესე იგი სიძულვილს და წყენაში ვიქნებით, отвергать, закрываться от людей, ჩავიკეტებით ადამიანებისგან და უარყოფთ მათთან мы не ურთიერთობას. станем теми, кем Бог хочет нас მაშინ видеть. ჩვენ ვერ გავხდებით ისეთები, როგორც ღმერთს უნდა. Давай скажем прямо. მოდით პირდაპირ Давай ვთქვათ. честно скажем. Да? Мы же გულწრფელად. верующие, да? ჩვენ ხო ვართ Мы никогда не любим, никто из нас не любит, когда нам делают замечания. არც ერთ ჩვენგანს არ მოსწონს, როდესაც შენიშვნას გვაძლევენ. Мы начинаем сразу отвечать, на себя посмотри.
და ხშირად არის ასეთი პასუხი, შენ საკუთარ თავს შეხედე. Знаете, сколько раз я это слышал? На себя посмотри. იცით რამდენჯერ მომისმენია საკუთარ თავს А у შეხედე. тебя все в порядке? შენ რა ყველაფერი წესრიგში У გაქვს? тебя все решил, пришел мне помогать? შენთან ყველაფერი უკვე გააკეთე, მოაგვარე და ეხლა ჩემი დახმარება Разбирайся გინდა? с самим собой, со мной Бог разберется. საკუთარ თავს ესე იგი მიაქცია ყურადღება და მე ღმერთი მასწავლის. Так вот, как раз сейчас он с тобой и разбирается. აი ზუსტად ამ შემთხვევაში არის ღმერთი შენთან და გასწავლის. Возможно, человек, которого он использует, он не знает этого. შესაძლოა ადამიანი, რომელსაც ღმერთი იყენებს, თვითონ ამ Скорее ადამიანმა არ всего, этот იცის человек этого не знает. და უფრო ხშირად ამ ადამიანმა არ იცის, Может быть, это вообще неверующий человек. შეიძლება თლად ურწმუნო ადამიანი იყოს. Может, этот человек даже ненавидит тебя. შეიძლება ამ ადამიანს ზულხარ კიდევაც. Но ты знаешь, что самое Მაგრამ важное во всем этом? იცით ყველაზე მთავარი რა არის ამ Что შემთხვევაში, Бог რომ держит эту ситуацию под контролем. ღმერთს ეს სიტუაცია თავის კონტროლ ქვეშ აქვს. Он ни на минуточку не отпускает эту ერთი ситуацию. წუთითაც არ არის მის გარეშე, მისი Он კონტროლის всегда გარეშე. смотрит, чтобы эта ситуация не вышла за пределы. და ის ყოველთვის თვალყურს ადევნებს, რომ სიტუაცია კონტროლს არ გასცდეს. Но факт есть факт. მაგრამ ფაქტია. Когда у нас случаются конфликты, როდესაც კონფლიქტი ხდება, когда мы попадаем в тяжелые როდესაც обстоятельства, რთულ სიტუაციაში ვარდებით, мы начинаем в себе, если захотим. თუ ჩვენ მოვინდომებ საკუთარ თავში ვიწყებთ, Мы начинаем видеть вещи, ისეთ რაღაცის დანახვას, которых мы никогда бы не увидели в других обстоятельствах. რასაც სხვა გარემოებაში ვერ დავინახავდით. Я рассказывал это раз 5, наверное, 6-й раз расскажу. До совершенства доведем, до 7-го раза. ხუჯერ მოვყევი, ეხლა მე-6 თვითყვი და მე სრულყოფამდე მივიყვანთ 7-მდე. Я заметил одну историю в своей жизни. მე ერთი ისტორია შევამჩნიე ჩემს Если у ცხოვრებაში. меня появляется самодовольство, Бог меня сразу испытывает. თუ თვითკმაყოფილება მიჩნდება, იმ წუთში გამომცდის ღმერთი. Если я начинаю думать, что я уже вырос, Бог показывает мне, что мне еще расти и расти. თუ მე ვფიქრობ, რომ მე უკვე რაღაცა სიმაღლეს მივაღწიე, გავიზარდე, იმ წუთში დამანახებს ღმერთი, რომ კიდე გაზრდა Я помню, как მჭირდება. однажды еще в том старом клубе 200 лет назад я Махсус, проповедовал клуб так, знаешь, как будто бы все, я уже, если не апостол Павел, то его правая рука или нога, это 100%. ისევ გადაგებდი, რომ მოციქული პავლე თუ არა, მისი მარჯვენა ხელი ან ფეხი მაინც ვარ. И так про прощение говорил, что все люди почувствовали себя плохо в церкви. და ესე იგი პატიებაზე ისე ვილაპარაკე, რომ ყველა ადამიანმა თავი ცუდად იგრძნო Они же დარბაზში. такие плохие, они не как я, они не умеют прощать еще. ისინი ხო არ არიან ჩემნაირი კარგები, მათ ჯერ პატიება არ შეუძლიათ. Я не успел выйти из зала. დარბაზიდან გასვლა ვერ Как на მოვასწარი. меня набросился один человек. თავს დამესხა ერთი ადამიანი. Он всегда готов был. ის ყოველთვის მზად იყო. Господи, спасибо, что увел. მადლობა ღმერთს, რომ ჩამოგვაცილა. Этот человек всегда нападал. ეს ადამიანი სულ თავდასხმაში Всегда იყო. странные какие-то вещи говорил. რაღაცა უცნაურობებს амბობდა. И вот я, который с таким ангельским лицом только что проповедовал про прощение и терпение, რომელიც ანგელოზის სახით პატიებაზე და ლაპარაკობდი, ვქადაგებდი, он меня до такой степени довел. ისეთ მდგომარეობამდე მიმიყვანა, Он угрожал мне. ის მემუქრებოდა, Потом он сказал мне, я твою машину сломаю, я მე разобью твою მითხრა, машину. შენს მანქანას დავამტვრევო. Я говорю, знаешь, что он мне говорил, что он занимался тяжелой атлетикой. და ის მეუბნებოდა, რომ ძიმე ატლეტიკით იყო Я сказал, დაკავებული, сейчас მე უთხარი, с твоей штангой вместе вынесу отсюда. მე კი უთხარი, ეხლა შენ შტანგასთან ერთად გაგიტან აქედან. Попробуй только подойти к моей машине. აი, თუ მიუახლოვდები ჩემ Знаешь, что я с მანქანას, тобой იცი сделаю? რას გიზავ? И он испугался. შეშინდა. Меня. ჩემი. Меня вообще никто не боится. ჩემი საერთოდ არავის ეშინია. Когда я пришел домой, როდესაც სახლში მივედი, мне стало так стыдно. ისე შემრცხვა. Я же только что проповедовал. სულ ცოტა ხნის წინ ვქადაგებდი Я только что говорил про эти вещи. და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი. Потом я придумал новый способ. შემდეგ ახალი, ესე იგი, ხერხი ვისწავლე. Давай я буду მოვიგონე. говорить так. მოდი ასე ვიტყვი. Братья и сестры, я правда еще не такой, но დებოდა ძმებო, მართალია მე ასეთი ჯერ არ ვარ, მაგრამ
И ты знаешь, Бог все равно продолжает нас испытывать. და ღმერთი მაინც აგრძელებს ჩვენს გამოცდას. То, как ты говоришь про это не помогает. და თუ რანაირად ამბობ ამის შესახებ, ესაც არ გშველის. Дело в том, где Он тебя видит, საქმე ის არის, თუ სად ხედავს ღმერთი где Он შენ. хочет тебя видеть. სად უნდა შენი ხილვა И უფავს. все твои углы, которые не Да, помещаются когда туда, где кутхе. ты должен быть, Бог ломает эти углы, რომელიც აი ამ ადგილას არ ჯდება, ის მათ ამტრევს. чтобы ты был там, где Он хочет тебя რომ видеть. შენ იყო იქ, სადაც შენი ხილვა უნდა. Давай следующую фразу разберем. მოდით შემდეგი ფრაზა განვიხილოთ. И сами, как живые камни, და თქვენც როგორც ცოცხალი ქვები, устрояйте из себя. აშენდით სულიერ სახლად. И сами, как живые камни, устрояйте из себя. თქვენც აშენდით ცოცხალი ქვებივით суლიერ Знаешь, к чему мы სახლად. подходим здесь? იცით სად მივდივართ Мы подходим к вопросу о нашей ответственности. ეხლა ჩვენ მივდივართ ჩვენი Извините. პასუხისმგებლობის საკითხთან. От нашей ответственности за то, что мы избираем. ჩვენ პასუხისმგებლობის საკითხი იმასთან დაკავშირებით თუ რას ვირჩევთ ჩვენ. Знаешь, когда Бог подходит к нам и начинает работать с нами, როდესაც через მოდის других людей, через ღმერთი, обстоятельства, ესე იგი სხვა ადამიანების მეშვეობით და გარემოების მეშვეობით და ჩვენ გვასწავლის даже в этот გველაპარაკება, момент у нас есть выбор. ამ დროსაც გვაქვს ჩვენ არჩევანი. Мы можем отвергнуть Его труд в нашей жизни, или мы можем принять это. ჩვენ შეგვიძლია უარი ვთქვათ ღმერთის შრომაზე ჩვენ ცხოვრებაში, ან შეგვიძლია მისი შრომა მივიღოთ ჩვენ И ცხოვრებაში. знаете, что имеет значение в это время, что выходит на первый план нашей жизни? და იცით რა გამოდის პირველ პლანზე, რა არის მნიშვნელოვანი ამ დროს? Благодать Божья. ღმერთის მადლი. Если мы смиримся перед Богом, თუ ჩვენ დავმდაბლდებით უფრის წინაშე, если мы будем искать лица Божьего и задавать вопросы Ему, а не агрессировать в отношении людей, которых Он использует против нас, ღმერთის სახეს მოვძებნით და ღმერთს დაუსვავთ ესე იგი კითხვებს, რომ გვიპასუხოს და აგრესიულები არ ვიქნებით იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ის იყენებს, мы начнем понимать, что это благодать Божья. здесь ჩვენ в нашей жизни. მივხვდებით, რომ ეს არის ღმერთის მადლი ჩვენ Знаешь, в ცხოვრებაში. первом послании к Коринфянам апостол Павел сказал в 15 главе, პირველ там записаны его слова, он сказал не в 15 главе, он сказал в послании к Коринфянам. კორინთელთა წერილში, ესე იგი პავლემ თქვა ასეთი სიტყვები, იქ დაწერილია მე-15 თავში. Он сказал, но благодатью Божьей მაგრამ ღმერთის მადლით я есмь то, что я есть. მე ვარ ის, ვინც ვარ. Ты знаешь, это очень важно знать, что ты не один. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შენ მარტო არ ახარ, Что благодать Божья с тобой. რომ ღმერთის მადლია შენთან. Ведь ты же избранный человек. შენ ხომ ამორჩეული ადამიანი ხარ. Бог тебя избрал по благодати. ღმერთმა მადლით ამოგირჩია И по этой же благодати Он трудится в твоей жизни. და ამავე მადლით ის შრომობს შენ ცხოვრებაში. Когда Бог взялся за апостола Павла, это был религиозный фанатик. როდესაც ღმერთმა ხელი მოკიდა მოციქულ პავლეს, რელიგიური ფანატიკოსი ადამიანი იყო. Но это был очень честный человек. მაგრამ ის იყო ძალიან გულწრფელი პატიოსანი Очень ადამიანი. искренний человек. ძალიან გულწრფელი. Он был искренний и в этой искренности очень опасный. გულწრფელი იყო და ძალიან სახიფათო იყო თავის И Бог გულწრფელობაში. взялся и работал над этим და человеком. ღმერთმა ხელი მოკიდა და შრომობდა მის ცხოვრებაში. И в конце своей жизни Он და сказал, თავისი სიცოცხლის бოლოსკენ მან თქვა: благодатью Божией я есть то, что я есть. მადლით მე ვარ ის, ვინც ვარ. И Он сказал вещь, которую я хотел бы сказать в конце моей жизни. და მან თქვა ისეთი რაღაც არის თქმაც მინდა რომ Я მე пожелал бы каждому из нас, ბოლოსკენ თქვა და მე მინდა ყველა ჩვენგას чтобы мы უსურვო могли эти слова тоже сказать რომ в ჩვენ конце. შევძლოთ და ბოლოს ვთქვათ ასეთი სიტყვები. Благодать Его во мне была не напрасна. მისი მადლი ჩემში არ ყოფილა ამაოდ. Но я больше всех их потрудился. მაგრამ მათზე ყველაზე ბევრი ვიშრობე Впрочем, не я, და მე კი არა, но благодать Божья, которая со мной. არამედ იშრომა უფლის მადლმა, Смотри, как რომელიც интересно ჩემთან არის. получается. შეხედეთ როგორ საინტერესო Сначала ჩანს. благодать трудится над тобой, ჯერ მადლი შრომობს შენზე. а потом благодать трудится через тебя. მერე მადლი შრომობს შენი მეშვეობით. И послушай внимательно. ყურადღებით მოისმინეთ. Если ты хочешь, чтобы благодать Божья действовала через тебя, თუ შენ გინდა რომ უფლის მადლი შენი მეშვეობით ты მოქმედებდეს, должен дать этой благодати потрудиться над тобой. ჯერ უფლება უნდა მისცე ღმერთის მადლს რომ შენში Ты должен იშრომოს позволить Богу изменить тебя.
უნდა მისცე ღმერთს იმის უფლება, რომ შენ შეგცვალოს. Научиться принимать, научиться прощать. ისწავლო მიღება, ისწავლო პატიება, Научиться благословлять. ისწავლო კურთხევა. Научиться молчать, даже когда ты на 100% прав. იმ დროსაც კი გაჩუმდე, გაჩუმდე იმ დროსაც კი, როდესაც 100%-ით მართალი ხარ. Иногда не оправдываться даже тогда, когда ты на 100% прав. და თავი არ გაიმართლო ხანდახან მაშინაც კი, როდესაც 100%-ით მართალი ხარ. Разрешить Богу вступиться за და тебя. ნება დართო, რომ ღმერთი დაგიდგეს Разрешить Богу შენ გვერდით. показать, что Он рядом с тобой, Он участвует в твоей და жизни. დაგანახოს, რომ ის შენს გვერდით არის და ის მონაწილეობას ღებულობს შენს ცხოვრებაში. Даже будучи апостолом, მაშინაც კი, როდესაც უკვე მოციქული იყო, Павел переживал это влияние благодати на своей жизни и менялся. პავლე განიცდიდა უფლის მადლის ზეგავლენას და იცვლებოდა. Он уже был апостолом. ის უკვე იყო Когда они მოციქული. вернулись из первого миссионерского путешествия, где Иоанн Марк ушел от них, როდესაც ის დაბრუნდა პირველი მისიონერული ესე იგი მოგზაურობიდან და იოანე მარკმა ისინი მიატოვა. Павел воспринял это как предательство. და პავლემ ეს მიიღო როგორც ღალატი. Иоанн Марк был молодой человек. იოან მარკი იყო ახალგაზრდა Он ადამიანი. оказался слабым в какой-то და რაღაცა ситуации. სიტუაციაში სუსტი აღმოჩნდა. И Павел как будто бы отрезал его от своей და жизни. პავლემ ესე ჩამოიჭრა თავისი Когда ცხოვრებიდან. через некоторое время они собрались с Варнавой ехать в миссионерское путешествие второй раз, обойти эти места, где они были, როდესაც ბარნაბასთან ერთად აპირებდნენ ისევ მეორად მისიონერულ მოგზაურობაში წასვლას და Варнава хотел взять Варнавас- Иоанна Марка с собой. უნდოდა იოანე მარკი თან წაეყვანათ. Но Павел მაგრამ პავლემ настолько твердую позицию занял, ისეთი მტკიცე პოზიცია დაიჭირა, что даже между ним и Варнавой произошел конфликт. რომ მასა და ვარნავას შორის მოხდა კონფლიქტი. Варнава взял Иоанна Марка, и они ушли в другую сторону. ვარნავამ წაიყვანა იოანე მარკი და სხვა მხარეს წავიდა. Павел избрал себе силу, и они пошли своей дорогой. პავლემ სილა აირჩია და სხვა მხარეს წავიდა. Представляешь, даже будучи апостолом, მაშინაც, როდესაც ის უკვე იყო მოციქული, он все еще оставался таким полузилотом, таким. აი Жестким человеком. ნახევრად ზილოტი და ესეთი ცოტა უხეში ადამიანი იყო. Проходит время, გადის დრო и он пишет свои послания из уст, где он фактически прощается с церковью. და ის წერს თავის წერილებს, ესე იგი, უკვე ციხიდან და ფაქტიურად ამ წერილებით ის უკვე ემშვიდობება ეკლესიას. И он просит, чтобы они прислали ему Марка для служения. და ის სთხოვს, რომ მსახურებისთვის გამოუგზავნონ მარკოზე. Что-то случилось с этим сердцем. რაღაცა დაემართა მის გულს. Бог разговаривал с ним. ღმერთი მას ელაპარაკებოდა. Кто-то другой сказал бы: я апостол, я знаю все. ვიღაცა იტყოდა, მოციქული ვარ და ყველაფერი Слушайте ვიცი. меня, я вам все объясню. მე მომისმინე და მე აგეხსნით Но ყველაფერს. это был человек, с которым разговаривал მაგრამ Бог. ის იყო ადამიანი, რომელსაც უფალი И в ელაპარაკებოდა. конце своей жизни და говорит: თავისი ცხოვრების ბოლოს Марк нужен мне для служения. მან თქვა, მარკოზი მჭირდება Тот, кто მსახურებისთვის. был отвергнут, вдруг был принят и оказался нужным. ის ვინც იყო უარყოფილი, გახდა საჭირო და მიღებული. Потому что благодать Божья трудится. იმიტომ რომ ღმერთის მადლი მუშაობს, Когда შრომობს. благодать Божья трудится в твоей როდესაც жизни, ღმერთის მადლი შრომობს შენ это ცხოვრებაში, всегда видно по тебе. ეს ყოველთვის ჩანს შენ ცხოვრებაში. Ты становишься глубже, შენ უფრო ღრმა ხდები, ты становишься мягче, უფრო რბილი ხდები, ты становишься терпеливее, უფრო сильнее. მომთმენი და უფრო ძლიერი ხდები. Ты наполняешься милостью к შენ людям. წყალობით ივსები ხალხის И ты მიმართ становишься очень твердым за истину. და ხდები ძალიან მტკიცე Ты ჭეშმარიტებისთვის. становишься человеком, которого невозможно поколебать в Შენ вопросах ხდები учения, истины, правды Божьей. ადამიანი, რომელიც შეურყეველია ჭეშმარიტებაში და ჭეშმარიტების Но სწავლებაში. это все благодать. მაგრამ ეს ყველაფერი არის მადლი. И вот эти обстоятельства тяжелые. და ეს რთული გარემოებები И эти люди, которые და приходят ეს в нашу ხალხი, жизнь, რომლებიც მოდიან ჩვენ от ცხოვრებაში, которых мы плачем, стонем, которых мы რომლებიც хотели бы გამოც- выгнать и никогда больше не iri видеть. ვართ უკნესი და გაგდება გვინდა რომ აღარასოდეს დავინახოთ. Это инструменты этой благодати, ესინი არიან აი ამ მადლის которые ინსტრუმენტები, направлены на достижение целей რომლებიც Божьих. მიმართულია ღმერთის მიზნების მისაღწევად. И слава Богу, და დიდება ღმერთს, который не допустит нам быть Аллилуйя. искушаемыми сверх сил. რომელიც არ დაუშვებს რომ ჩვენს ძალაზე მეტად ვიყოთ გამოცდილები.
Но в искушении даст მაგრამ облегчение. განსაცდელში მოგცემს დახმარებასაც. Что еще делают эти трудные კიდევ обстоятельства? რას აკეთებს ეს რთული გარემოებები? Они не только меняют наш характер, არა მხოლოდ ცვლიან ჩვენ ხასიეთს, они толкают тебя к Богу. ისინი შენ გიბიძგებენ ღმერთისკენ. Ты молишься так, как ты не молишься ისე никогда. ლოცულობ როგორც არასდროს. Ты так ищешь Бога. ისე ეძებ ღმერთს. Знаешь, несколько раз в моей жизни я говорю: რამდენჯერმე მithქვას ჩემს ცხოვრებაში, Господи, я нужен только Тебе. უფალო, მარტო შენ გჭირდები. И в этот момент я так чувствовал. და იმ მომენტში ზუსტად ასე ვგრძნობდი თავს. Возможно, это так и было. შესაძლოა ასეც იყო. И он никогда не говорил мне: знаешь, мне ты тоже не нужен. და არასოდეს უთქვას ჩემთვის, მეც არ მჭირდები. Наоборот, в это время я Пирикит, всегда им чувствовал моменте. ближе себя к Богу, чем в другое время. უფრო მეტად ახლოს ვგრძნობდი თავს ღმერთთან, ვიდრე სხვა სიტუაციებში. И ты учишься через და эти შენ вещи. ამის მეშვეობით სწავლობ. Он ограничивает все это. ის ამ ყველაფერს ზღუდავს. Он не дает коснуться тебя сильнее, чем нужно. რამდენადაც უფრო ძლიერად ვერავინ შეგეხება თუ ღმერთის ნება არ არის. И ты становишься ближе к Нему. და შენ უფრო ახლოს მიდიხარ И ღმერთთან. ты начинаешь еще одну очень важную вещь понимать. და შენ დაიწყებ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცის Никто не может გაცნობიერებას. прикоснуться к тебе, ვერავინ შეგეხება შენ, если для этого нет причины. თუ ამისი მიზეზი არ არსებობს. Ты знаешь, духовный человек, სულიერი ადამიანი, когда разозлится на кого-то, როდესაც ვიღაცაზე გაბრაზდება, он обижается не на того, кто что-то ему сказал. იმაზე კი არ ბრაზდება, ვინც რაღაც უთხრა. Он огорчается на свою реакцию. ის თავის რეაქციაზე არის დამწუხრებული და И потом скажет: გაბრაზებული და Боже, იტყვის спасибо, что ты мне это და показал. იტყვის მადლობა ღმერთო რომ ეს დამანახე. Будет прощать აპატიებს и будет молиться. და ილოცებს. Спасибо, Господи. მადლობა ღმერთო. Я увидел, я მე понял. დავინახე, მე გავაცნობიერე Помоги мне. და მეხმარე. Каждый искушается, ყოველი გამოიცდება, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. ძუნდება თავისი გულის თქმით. Эти люди просто нажали на кнопку ამ нужную, ადამიანებმა უბრალოდ რაღაცა წერტილს დააბიჯეს через которую что-то проявилось в твоей жизни. და შენში რაღაცა Чтобы ნათელი ты это გახდა, увидел. რომ შენ დაგენახა. А благодать Божья там, она с тобой. ღმერთის მადლი კი შენთან И არის. Писание говорит, когда стал умножаться грех, умножилась благодать. ჰალელუია და წერილი ამბობს, როდესაც გამრავდა ცოდვა, მადლიც И გამრავდა. Бог тебе дает достаточно благодати, чтобы победить და это. ღმერთი გაძლევს შენ საკმარის მადლს, რომ И когда ты გაიმარჯვო. встречаешься с этой ситуацией в другой раз, ты уже другой человек. და როდესაც ასეთივე სიტუაციას კიდევ ხვდები, შენ უკვე შეცვლილი ადამიანი ხარ. Давай пойдем дальше. მოდით გავაგრძელოთ. Еще несколько фраз. კიდევ რამდენიმე ფრაზა. Устрояйте из себя дом. Так. და აშენდით სახლად, სულიერ სახლად. Устрояйте из себя дом. თქვენც აშენდით ცოცხალი ქვებივით სულიერ Камень სახლად. может быть обработанным, შეიძლება ქვა იყოს დამუშავებული. он может быть красивым. შეიძლება ლამაზიც იყოს. У него могут быть идеально геометрически выверенные грани, შეიძლება ზუსტად იყოს, ესე იგი, ზომებში ჩასმული ეს ქვა. но он не может считаться живым камнем, და ის არ ჩაითვლება ცოცხალ ქვად, если не занимает своего места в том строении, для которого он был избран и приготовлен. თუ ის არ იკავებს იმ ადგილს შენობაში, რომელიც მისთვის იყო გამიზნული. Потому что у Бога нету программы совершенства ради совершенства. იმიტომ რომ ღმერთს არ აქვს ასეთი პროგრამა სრულყოფილება სრულყოფილებისთვის. У него всегда идет работа, направленная на определенные მისი цели. შრომა ყოველთვის მიმართულია კონკრეტული მიზნებისკენ. И если ты хочешь быть действительно живым камнем, და თუ შენ მართლაც გინდა იყო ცოცხალი ქვა, ты должен быть там, для чего он тебя приготовил. შენ უნდა იყო იქ, რისთვისაც მოგამზადა ღმერთმა. Ты знаешь, я люблю очень такие познавательные вещи მიყვარს შემეცნებითი из რაღაცები, истории, из географии. გეოგრაფიიდან, ისტორიიდან. И ты знаешь, в Перу есть город такой, Мачу-Пичу называется. პერუში არის ქალაქი მაჩუ-პიჩუ. Он очень высоко в горах построен. ძალიან მაღლა არის განლაგებული Очень მთაზე. интересный город. ძალიან საინტერესო ქალაქია. Ученые до сих пор не могут решить вопрос, кто же построил этот город. და მეცნიერებს დღესაც ვერ გადაუწყვეტიათ იმისი დასკვნა ვერ გამოუტანიათ ვინ ააშენა ეს Потому что ქალაქი. он построен на высоте, на горном хребте. ძალიან მაღლა მთის თითქმის მწვერვალზეა.
И построен он из огромных камней. და ძალიან დიდი ლოდებით, ქვებით არის აშენებული. Огромнейших камней. ძალიან დიდი ქვებით. Они могут быть 3-4 метра в длину. შეიძლება 3-4 მეტრის სიგრძე ქონდეს ქვას. 1,5-2 метра в ширину. და ესე იგი მეტრანახევარი 2 მეტრის До სიგანე. метра в высоту. და 1 მეტრის სიმაღლე. Такие вот кирпичики. აი ასეთი ესე იგი აგურები. И знаешь, что интересно? და იცით რა არის Этих საინტერესო? камней нет на том месте, где стоит этот город. Их добывали в другом ეს месте. ქვები არ არის ესე იგი იმ ადგილ მდებარეობაზე. ეს ქვები სხვა ადგილიდან На მოიტანეს. другой горе. მეორე მთიდან. Их каким-то образом обрабатывали, რაღაცნაირად დაამუშავეს. причем точно для того места, где они должны встать. თან ზუსტად კონკრეტული ადგილისთვის, სადაც ჩაისმებოდა, Спускали это с горы, ჩამოიტანდნენ იმ тащили მთიდან. по равнине и поднимали на другую гору. სწორ ადგილას მიჰქონდა და შემდეგ ახონდათ მეორე მთაზე. И ты знаешь, что этот город построен без цемента, და ეს ქალაქი ცემენტის გარეშე без აშენებული. каких-либо связующих растворов. ყოველგვარი ხსნარის გარეშე, რომელიც Знаешь, აერთებს почему? აგურებს. იცით რატომ? Эти камни вырезаны так, что на них есть замки. ეს ქვები ისე არის გამოთლილი, რომ ესე იგი ჩამკეტები აქვს. И они так плотно лежат один на другом, что ты не можешь просунуть между ними даже лист бумаги. და ისე მჭიდროდ დევს ეს ქვები ერთმანეთზე, რომ ქაღალდის ფურცელსაც ვერ შეაცურებ მათ შორის. Что-то случилось с этими людьми, რაღაცა დაემართათ ამ когда они ადამიანებს. строили этот город. როდესაც ისინი ამ ქალაქს И აშენებდნენ. они не смогли дотащить этот камень. Да. Один камень не смогли дотащить. ერთი ქვა ვერ მიიტანეს და ვერ Они ჩასვეს спустили его ადგილას. с горы, თიდან კი ჩამოიტანეს. и когда они тащили его через равнину, что-то случилось. Через როდესაც ущелье. სწორ ადგილას ხეობაში მიჰქონდათ, რაღაცა დაემართათ. И вся эта стройка прекратилась на вечные времена. და სამუდამოდ გაჩერდა ეს მშენებლობა. Сегодня у нас какой век, напомните, 21-й, да? დღეს 21 საუკუნეში ვართ. Этот камень лежит там, где он лежал 2000 лет назад. ეს ქვა ისევ იგდევს, სადაც იდო Потому что в 2000 წლის წინ. современном Перу იმიტომ რომ თანამედროვე нету პერუში техники, которая может поднять или сдвинуть этот камень. არ არის ტექნიკა, რომელიც გადაიტანს ან საერთოდ გადაადგილებს, აწევს И ამ когда они ქვას. прокладывали дорогу, они не смогли сделать ничего другого, кроме как объехать этот камень. და როდესაც გზა გაყავდა, სხვა ვერაფერი გააკეთეს, ეს ამ გზამ გვერდი აუარა ამ დიდ ქვას. Наверное, когда-нибудь они его взорвут таки. ალბათ ოდესმე ააფეთქებენ ამ Но я ქვას. хочу тебе сказать один пример просто, მაგრამ аналогию провести. მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ, Если ты ანალოგია. большой, красивый, подготовленный, თუ შენ ხარ დიდი, ლამაზი, მომზადებული, но ты не на своем месте, მაგრამ თუ შენ არ ხარ შენს ადგილას, ты просто всем мешаешь. შენ უბრალოდ ყველას ხელს უშლი. Когда ты на своем месте, როდესაც შენ ხარ შენს ადგილზე, ты что-то строишь. აი მაშინა შენებ რაღაცას. И дело не только в этом. და საქმე მხოლოდ ამაში არ არის. Дело в том, что эта аналогия с камнями, она не описывает церковь полноценно. საქმე ის არის, რომ ქვების ანალოგია სრულყოფილად არ აღწერს ეკლესიას. В Библии есть другая аналогия. ბიბლიაში არის სხვა ანალოგია. Аналогия с человеческим телом. ადამიანის სხეულთან შედარებული. И вот она объясняет очень много еще, და ის ჩვენ კიდევ ბევრ რამეს გვიხსნის. что не ясно, просто основываясь на этой аналогии с камнями. რაც უბრალოდ ბოლომდე გასაგები არ არის, თუ შევხედავთ ქვებზე ანალოგიას. Бог не прагматик. ღმერთი პრაგმატიკოსი Как არ არის. хорошо Вахтанг сказал сегодня уже, это наш Отец. და როგორც ვახტანგმა მშვენივრად თქვა, ის ჩვენი მამაა. Он любит тебя. მას შენ უყვარ ხარ. Дело не только в том функционале, который вложен в тебя, и ты должен делать работу. საქმე იმაში კი არ არის მარტო რა იმ რაღაცა ფუნქცია ჩადო ღმერთმა და ის შენ ვალდებული ხარ რაღაც გააკეთო. И если тебя нету, Бог будет тебя наказывать. Почему ты Да не лежишь тушен. на том месте, где ты должен лежать? თუ შენ არ ხარ იქ, სადაც უნდა იყო, ღმერთი ამის გამო დაგშის, რატომ არ ხარ იმ ადგილზე? Нет, там речь еще идет о тебе. მან ლაპარაკია პირადად შენზეც. Помните, мы сказали, живой камень считается живым только когда он займет свое место после обработки. გახსოვთ ჩვენ თქვით, რომ ცოცხალი ქვა ითვლება ცოცხალ ქვად, თუ ის დაიკავებს მისთვის გამიზნულ ადგილს. И если мы сейчас вернемся на минуточку к этой аналогии с человеческим телом, და თუ ჩვენ ახლა დაუბრუნდებით ადამიანის სხეულის ანალოგიას,
Вы согласитесь, пожалуйста, пожалуй, со мной, да? Вთხოვთ რომ დამეთანხმოთ ამაში, Что есть разница რომ არის განსხვავება в сердце, которое находится вот здесь, между сердцем, которое находится здесь и бьется, იმ გულში, რომელიც ჩვენს ესე იგი სხეულშია და გულის სემა აქვს. и между сердцем, которое в формалине в банке на полке лежит, в არის музее. ეს განსხვავება იმ გულში, რომელიც არის ჭურჭელში და ფორმალინში რაღაცას მუზეუმში. Это все тоже сердце. იგივე გულია Даже в банке. ბანკშიც, Банкаши. ბანკაშიც, ქილაშიც. Но оно мертвое там. მაგრამ ქილაში, რომელიც არის А вот მკვდარი здесь оно გულია живое. და აი აქ კი И ცოცხალია. оно живое здесь, потому что оно соединено со всем და остальным. ცოცხალია, იმიტომ რომ აქ ყველაფერთან შეერთებულია. Как Писание говорит, множество живительных связей его связывают როგორც с წერილი остальным телом. გვეუბნება, ბევრი სასიცოცხლო кавშირებით არის Оно связано с დაკავშირებული. нервной системой, с кровеносной системой. დაკავშირებულია სისხლის სისხლძარღვთა სისტემასთან, ნერვულ სისტემასთან. Это самая важная мышца в нашей ეს жизни. არის ყველაზე მნიშვნელოვანი Мы иногда думаем, самое важное это то, что здесь. ხანდახან ვფიქრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელშიაო, მაგრამ Это смешно, когда я это показываю. Ну ладно. Но მაგრამ самая важная мышца, ყველაზე она вот здесь. მნიშვნელოვანი კუნთი არის აი აქ. Это твое сердце. ეს არის შენი გული. И когда она связана со всем остальным, და როდესაც ის არის დაკავშირებული ყველაფერთან შენ она სხეულში, живет и дает жить всему ის остальному. ცოცხლობს და სიცოცხლეს აძლევს И ყველაფერთან есть другие არჩევს. органы, без которых это сердце тоже не в состоянии жить. და არის სხვა ორგანოები, რომელთა გარეშე ეს გული ვერ იცოცხლებს. И каждый из этих органов, და ყოველი ეს ორგანო он сам по себе совершенно сотворен Господом. სრულყოფილად არის უფლისაგან მიერ შექმნილი. Но полноценным он является только Მაგრამ когда он находится в этом теле. სრულფასოვანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ამ სხეულშია И делает то, что ему და предназначено აკეთებს делать. იმას, რაც უფლისაგან გამიზნულია. Давай пару фраз еще и будем заканчивать. კიდევ რამდენიმე ფრაზა და დავასრულებ. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом რომ Христом. მოვიტანოთ სულიერი მსხვერპლები უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით. Знаешь, я много раз это говорил, скажу еще раз, никто не обидится. მრავალჯერ მithქვავს და კიდევ ვიტყვი, არავის ეწყინება. Служение – это не способ самовыразиться в церкви. მსახურება არ არის იმის საშუალება, რომ თავი წარმოაჩინო. Служение, оно дано не для того, чтобы ты показал или показала, какой ты талантливый, какой ты крутой, и ты лучше других. მსახურება იმისთვის არ არის, Ну, не რომ хуже, во всяком თავი случае. გამოიჩინო, როგორი მაგარი ხარ, როგორი გონიერი ხარ, როგორი ბრძენი ხარ, ამისთვის არ არის. ყოველ შემთხვევაში არც იმისთვის, რომ აჩვენო ხალხს, რომ ვიღაცაზე ნაკლები მაინც არ ხარ. Знаешь, что служение является приемлемым только в одном случае. მსახურება მიღებულია მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. Для людей во многих случаях. ადამიანი ბევრ შემთხვევაში ღებულობს Если ты მსახურებას. служишь людям, люди тебя по многим причинам примут. თუ შენ ადამიანებს ემსახურები, მრავალი მიზეზის გამო მიგიღებენ. Если ты у людей ищешь благоволение, если для людей стараешься, и их оценка является наивысшей и финальной для тебя, თუ ადამიანების კეთილგანწყობას მოპოვება გინდა, შეგიძლია მოიპოვო მათ სხვანაირი შეფასება найдется აქვს. много причин быть ბევრი приемлемым для людей. მიზეზი იქნება იმისათვის, რომ ადამიანებისთვის მისაღები Но იყო. если ты хочешь მაგრამ быть приятен Богу, თუ შენ გინდა რომ მისაღები და სასიამოვნო если იყო ты უფლისთვის, служишь Ему, თუ შენ მას ემსახურები, то здесь написано, აქ დაწერილია, что твоя жертва, რომ შენი მსხვერპლი она будет благоприятна Богу. სასურველი იქნება ღმერთისთვის, Только в том случае, მხოლოდ იმ если შემთხვევაში, ее центром и причиной является Иисус თუ მისი Христос. ცენტრი და მიზეზი არის უფალი იესო Если ქრისტე. Христос не является причиной, центром и целью твоего თუ служения или моего იესო служения, ქრისტე არ არის ცენტრი, მიზეზი, ესე იგი შენი მსახურებისა, тогда это служение неприемлемо Богу. მაშინ ღმერთისათვის ეს მსახურება არ არის მისაღები. Последняя фраза. ბოლო ფრაზა: Верующий в Него не постыдится. მისი მორწმუნე შერცხვენილი არ დარჩება. Верующий в Него не постыдится. მისი მორწმუნე შერცხვენილი არ დარჩება. Верующий в Него не постыдится. მისი მორწმუნე შერცხვენილი არ დარჩება. Слушай меня. არ შერცხვება. Никогда, არასოდეს, никогда არასოდეს, и никогда არასოდეს
Бог не оставит человека, ღმერთი არ მიატოვებს ადამიანს, который всем сердцем доверяет Ему и следует Его целям. რომელიც მთელი გულით ენდობა ღმერთს და მიყვება მის მიზნებს. По этой причине ამ მიზეზით мы должны просто разрешить Богу, смириться перед Ним, ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ დავნებდეთ ღმერთს და ნება დავრთოთ ღმერთს, чтобы Он трудился над нашей жизнью. რომ მან იშრომოს ჩვენს ცხოვრებაში. И как в одном месте написано, და როგორც ერთ ადგილას არის დაწერილი, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. რომ ღმერთის მადლი ამაოდ არ იყოს ჩვენს მიერ მიღებული. Есть люди, которые по-разному смотрят на этот вопрос. არიან ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვაგვარად უყურებენ ამ Но საკითხს. сейчас мне не интересно, кто на это как смотрит. მაგრამ ეხლა მე არ მაინტერესებს ვინ როგორ უყურებს Я ამას. скажу то, что я думаю сейчас. მე ვიტყვი იმას, როგორც მე მესმის. Если Писание говорит нам, თუ წერილი ჩვენ გვეუბნება, что существует опасность რომ არის სახიფათო რამ, принять благодать напрасно რომ ესე იგი ტყუილაუბრალოდ მიიღო მადლი и не дать этой благодати место в своей жизни, და не вырасти в этой благодати, შემდეგ არ მისცე საშუალება ამ მადლს რომ შენზე იშრომოს და შენ გაიზარდო ამ მადლში, значит, эта опасность существует. მაშინ ესეთი სახიფათო მდგომარეობა არსებობს. Но с другой стороны, есть другой მაგრამ выбор у нас. მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სხვა არჩევანი. Если ты избираешь служить Господу, თუ შენ ირჩევ имას რომ ღმერთს ემსახურო если ты делаешь Христа центром своей жизни და ხდი ქრისტეს შენი ცხოვრების ცენტრად, и говоришь: Господь, Да, я Бог. хочу Тебе пригодиться, უფალო მინდა შენ გამოგადგე, я хочу Тебе послужить, მინდა შენ გემსახურო, эта благодать будет трудиться внутри тебя, მაშინ ღმერთის ეს მადლი შენში იშრომებს и она сделает из тебя того, кем Бог хочет тебя видеть. და გაგხდის ისეც როგორიც უნდა რომ იყო И ღმერთს. в конце только одну вещь хочу და сказать, и на ბოლოს этом მინდა закончить. მხოლოდ ერთი რამ გითხრა და ამით დავასრულოთ, Что слово «служение», რომ სიტყვა მსახურება оно не обязательно означает какой-то официальный статус, название для этого. აუცილებლად არ ნიშნავს რაღაცა ოფიციალურ სტატუსს. Ты знаешь, если ты близко к сердцу принимаешь нужды других людей, вот Марина говорила про этого маленького мальчика თუ сегодня, да? შენ გულთან ახლოს მიგაქვს სხვა ადამიანების გასაჭირი, აი მარინა ლაპარაკობდა იმ პატარა ბიჭზე. И ты думаешь, молишься და შენ ფიქრობ და შენ и ლოცულობ стараешься что-то сделать для этого და человека, ცდილობ რაღაცა გააკეთო ამ ადამიანისთვის. это служение. ეს მსახურებაა. Когда ты утешаешь человека в горе, это служение. როდესაც გასაჭირში უბედურებაში ადამიანს ნუგეშ სემ, ეს Когда ты видишь მსახურებაა. человека, который удаляется от Бога, и ты предостерегаешь и увещеваешь его, როდესაც ხედავ ადამიანს, რომელიც ღმერთს შორდება და შენ მას რჩევებს აძლევ, ესე იგი არიგებ რომ არ გააკეთოს ეს. это ეს служение. მსახურებაა. Когда ты видишь неправду, которая входит в сердце человека, ты пытаешься обратить его и возмущаешься против этой неправды. და როდესაც ხედავ რომ ადამიანის გულში სიცრუე შედის და И შენ ცდილობ истину ამას говоришь этому человеку. ამას წინაღუდგე და ცდილობ რომ ადამიანს Не ჭეშმარიტება воюешь с უთხრა. ним, а любишь его. კი არ ებრძვი, გიყვარს ეს ადამიანი. Это служение. ეს მსახურებაა. У нас у всех есть свое место. ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ადგილი. Бог его знает. ღმერთმა იცის Ты знаешь? და შენ იცი? Ты знаешь свое место? შენ იცი შენი ადგილი? Это звучит по-человечески очень так. Знай свое место. знаешь, და ადამიანურად აი ცუდად ჟღერს, შეიძლება ცუდად ჟღერდეს ეს, რომ იცოდე შენი ადგილი. А в Божьем измерении და ღმერთის განზომილებაში знать свое место. იცოდე შენი ადგილი. Это совсем другая ეს უსხვა история. რაღაცაა. Потому что ты народ святой. იმიტომ რომ წმინდა ერი ხარ. Потому что ты избранный იმიტომ Божий. რომ ღმერთის რჩეული Потому ხარ. что ты царственное იმიტომ რომ священство. სამეფო სამღვდელოება Потому что ხარ. Бог знает тебя по имени. იმიტომ რომ სახელით გიცნობს Он ღმერთი. избрал тебя до сотворения мира еще. და წუთისოფრის შექმნამდე ამოგირჩია Он უფალმა. предназначил тебе победу. და განგისაზღვრა გამარჯვება. Он избрал тебя к получению спасения, так говорит Писание. ამოგირჩია რომ შენ მიგეღო გადარჩენა. Вот твое место. აი შენი ადგილი. И Бог говорит, не уступай это место. და ღმერთი გეგუნება არ დათმო ეს Знай ადგილი. свое место. Не იცოდე уступай შენი его ადგილი. никому. არავის არ Не დაუთმო შენი отступай от ადგილი. этого.
არ გადადგა Не უკანაბიჯი понижай стандарты. და ღმერთის სტანდარტს ქვემოთ Не უდაწე отказывайся от своего და призвания. ნუ იტყვი უარ შენს მოწოდებაზე. Будь светом Божьим везде, где Бог поместил тебя. იყავი უფლის სინათლე ყველგან, სადაც ღმერთმა Все მოგათავსა. обстоятельства своей жизни используй, чтобы через это прославился შენი Христос. ცხოვრებისეული ყველა გარემოება გამოიყენე იმისათვის, რომ განდიდეს უფლის Где бы ты სახელი. ни оказался, სადაც არ უნდა останься Детем Божьим. აღმოჩნდე, დარჩი ღმერთის შვილად. Если ты упал, возьми это как урок и двигайся дальше, თუ поднимайся. დაეცი, მიიღე ეს როგორც გაკვეთილი, წამოდექი და გააგრძელე გზა. Потому что твое падение это тоже был урок. იმიტომ რომ შენი დაცემაც იყო И გაკვეთილი. если ты научился, если ты увидел, და თუ შენ ისწავლე, თუ შენ ты не დაინახე, захочешь никогда в жизни оказаться там აღარ еще раз. მოგინდება იქ კიდევ ერთხელ ყოფნა. Ты будешь сопротивляться, შენ побеждать. ამას წინაღუდგები და გაემარჯვებ. И когда научишься стоять, научишь другого. როდესაც ფეხზე დგომას ისწავლი, სხვასაც И ასწავლი. это тоже служение. და ესაც მსახურება. Когда ты придешь и скажешь человеку, не როდესაც бойся, მიხვალ და не ეტყვი, ნუ бойся, не გეშინია, бойся. ნუ Я გეშინია. там был, не მე бойся. იქვიყავი, ნუ Не გეშინია. бойся, все будет нормально. Я там ყველაფერი был, კარგად посмотри на меня, იქნება. я живой. შემომხედე, ცოცხალი ვარ. Я сегодня читал одно место დღეს Священного ვკითხულობდი Писания. ერთ ადგილს მინდა წერილიდან. Пророка, который обличает Израиля. წინასწარმეტყველი, რომელიც ამხელს ისრაელს И говорит, вы ეუბნება, забыли, თქვენ забыли. დაგავიწყდათ. Вы забыли про море, вы забыли про сильные воды, вы забыли про все это. თქვენ დაგავიწყდათ ზღვა, დიდი ტალღები, თქვენ ეს ყველაფერი Я დაგავიწყდათ. провел вас через это, а вы забыли. მე ამაში გაგატარეთ, თქვენ კი დაგავიწყდათ. Помни и не бойся. გაიხსენეთ და ნუ გეშინიათ. Бог столько раз тебя выводил. რამდენჯერ გამოგიყვანა Бог ღმერთმა. столько раз тебе помогал. რამდენჯერ დაგეხმარა უფალი. Не забывай. არ დაივიწყო. Помни. გაიხსენე. Поднимись. წამოდექი. Не бойся. ნუ Иди გეშინია дальше. და გააგრძელე გზა. Я хочу помолиться сейчас. მე ხლა მინდა ვილოცო. Особой молитвой. вместе с вами. განსაკუთრებული ლოცვით თქვენთან ერთად. Если это будет принято вами к сердцу, თუ თქვენ ამას გულით მიიღებთ, мы что-то увидим в скором времени. ახლო მომავალში რაღაცას დავინახავთ. Вы знаете, некоторое время назад რაღაცა პერიოდის წინ я стал очень сильно переживать. ძალიან ვნერვიულობდი, Потому что я вижу людей, которые очень активны были в служении. Сейчас они как-то удаляются от служения. იმიტომ რომ ხედავ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ მსახურებაში და ეხლა კიდე თიკოს განზედგანან. Мало людей, которые хотят идти в служение, новых людей. ცოტა ახალი ადამიანები, რომელსაც უნდათ მსახურებაში ყოფნა. Слава Господу, есть такие люди. Я благодарен Богу за нашу молодежь, за многих из них. Они верно стоят, трудятся. მადლობა ღმერთს ერთგული ადამიანებისთვის, რომლებიც Но განაშრომობენ. сейчас жизнь такая, что она пытается тебя закрутить, как бы зацепить, засосать в свои და заботы. ისეთი ცხოვრება არის, რომ ცდილობს, რომ ჩაგითრიოს ამაოებაში. Я всегда говорю, что საქმეში. сейчас жизнь гораздо труднее, чем тогда, когда я был молодой. Намного труднее. და სულ ვამბობ, რომ ეხლა უფრო რთული ცხოვრება, ვიდრე მაშინ, როდესაც მე ვიყავი Несмотря на ახალგაზრდა. большие возможности, сейчас сложностей, трудностей сейчас гораздо больше, чем тогда. Наша жизнь была намного проще. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ძალიან ბევრი შესაძლებლობებია, ჩვენი Чем скоро упро мартиви, гацилебит упро мартиви. И вот я вот среди этих переживаний находился, очень сильно волновался из-за всего этого. ნერვიულობდი ყველაფრის ამის გამო. И я был в одном месте, служил там людям в реп-центре. реп-центрში ვიყავი და იქ ხალხს ვემსახურებოდი. И туда приехал один человек, который когда-то этот реп-центр основывал. და იქ ჩამოვიდა ადამიანი, რომელმაც ოდესღაც ეს რეაბილიტაციის центრი И после დააფუძნა. того, как я закончил проповедовать, და მას შემდეგ რაც გადაგება он დავასრულე, вышел и он сказал, ну вот мы Кому благодарим идет Бога, потому что эта церковь, она одна из первых нам помогла, когда мы только начали это делать. Мы действительно много помогали тогда. და ესე იგი მან თქვა რომ ჩვენ მადლობთ ღმერთს რომ ეს არის ეკლესია რომელიც თავიდანვე დასაწყისიდანვე ბევრს გვეხმარებოდა. И он сказал, ну у меня есть слово от Господа для тебя. მაგრამ მან მითხრა მე მაქვს სიტყვა შენთვის უფლისაგან. Бог сказал мне, что он знает, о чем ты беспокоишься. ღმერთმა მითხრა რომ მან იცის რაზე ღელავ. И он сказал, я буду поднимать людей. მე წამოვწევ ადამიანებს, Я буду წამოვაყენებ. поднимать მე людей. წამოვაყენებ ადამიანებს. Не бойся. ნუ გეშინია.
Но я знаю, что это не произойдет, если мы не будем молиться. მაგრამ მე ვიცი რომ ეს არ მოხდება თუ ჩვენ არ ვილოცებთ. Я знаю, что если я не буду просить Бога, Бог, разговаривай со мной. თუ მე არ ვთხოვ ღმერთს, ღმერთო და მელაპარაკე, Я никогда не встану. მე ვერასოდეს დავდგები. О чем я хочу сейчас молиться? რაზე მინდა ახლა ვილოცო? Я хочу просить Господа, მე მინდა ვთხოვო უფალს, чтобы не мы, რომ ჩვენ კი არა, не наши уговоры, არც ჩვენი не ხვეწნა, наши укоры, увещевания, არც შენიშვნები, არც დარიგება, შეგონება, а Дух Святой, არამედ სული წმინდა чтобы Он действовал მოქმედებდეს и поднимал народ для служения Господу. და ის წამოწევდეს ადამიანებს მსახურებაში. Потому что здесь сидит очень много подарков. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი საჩუქარი ზის. Здесь сидит очень много ответов. ძალიან ბევრი პასუხი ზის აქ. Здесь сидит очень много возможностей. ძალიან ბევრი შესაძლებლობა зис აქ. Здесь сидит очень много благословений. ძალიან ბევრი კურთხევა зис აქ. Каждый из вас ყოველი есть то, о чем я თქვენთაგანი только что сказал. არის ის, რაც ეხლა მე ვთქვი. Я хочу просить Духа მე Святого, მინდა ვთხოვო სული წმინდას, чтобы Дух Святой начал რომ სული действовать. წმინდამ დაიწყოს И მოქმედება чтобы Он поднимал людей. და რომ მან წამოწიოს Чтобы Он ადამიანები, лишал людей покоя. რომ მოსვენება დაუკარგოს Чтобы Он ადამიანებს двигал людей. და მან წარმართოს Чтобы Он ადამიანები, обновлял людей. რომ მან გაანაახლოს Чтобы Он ადამიანები избавлял от обольщения. და ყოველგვარი ცდუნებისგან От суеты, чтобы от ცდუნება обмана მოაშოროს, освобождал. სიცრუისაგან და ამაოებისგან От усталости გაანთავისუფლოს, освобождал. დაღლილობისგან Чтобы Он გაანთავისუფლოს, обновлял в силах тех, кто уже делает რომ что-то. განაახლოს ძალაში ისინი, ვინც უკვე რაღაცას აკეთებენ, Чтобы мы стали тем, кем Бог хочет нас რომ видеть. ჩვენ გავხდეთ ისეთები, როგორიც უფალს უნდა, Живыми камнями, ცოცხალი ქვები, которые сами из себя რომლებიც თავიანთი თავით созидают дом духовный, აშენებენ სულიერ სახლს жилище Богу в духе, და უფლის საცხოვრებლად სულში, чтобы приносить жертвы, благоугодные Богу и Иисусом Христом. რათა მოიტანონ სულიერი Давайте მსხვერპლები встанем, იესო ქრისტეს მეშვეობით ღმერთისთვის. მოდით ვილოცოთ. Отец, я молюсь Тебя во имя Иисуса Христа. მამა ულოცულობ იესო ქრისტეს სახელით. Я начинаю сейчас и буду продолжать дальше. მე ვიწყებ ეხლა უფალო და გავაგრძელებ. Я прошу Тебя, чтобы Твой Святой Дух თხოვ რომ შენი სული წმინდა начал действовать в Твоей церкви, მან Господь. დაიწყოს მოქმედება შენს Не ეკლესიაში. мы, но Ты, ჩვენ Господи კი არა Боже. შენ უფალო, Не наши слова, არა ჩვენი სიტყვები, Твои действия, არამედ Господь. შენი მოქმედება Мы უფალო. просим Тебя во имя Иисуса თხოვთ იესო Христа, ქრისტეს სახელით, чтобы в это последнее რომ время ამ ბოლო დროს Ты начал могущественно действовать, Господь. დაიწყო ძლიერად მოქმედება ღმერთო, Чтобы Ты давал побуждение и რომ შენ действия, მისცე ღმერთო სურვილიც და ღმერთო მოქმედებაც, как угодно Тебе, როგორც Господь. შენ გსურს უფალო. Во имя Иисуса. იესოს სახელით Мы отдаем Тебе самих себя. საკუთარ თავებს გადმოგცემთ Мы ღმერთო просим, чтобы Ты взял нас в свои და руки, გთხოვთ რომ Господь. აგვიყვანო შენს ხელებში Мы ღმერთო, принадлежим Тебе, შენ Господи Боже. გეკუთვნით უფალო ღმერთო И кто хочет, помолитесь сейчас. და ვისაც გსურთ ეხლა ილოცეთ. Господь, я отдаю Упало. себя в Твои руки. საკუთარ თავს შენს ხელებში Я გადმოგცემ. отдаю себя Духу Святому. მე თავს გადავცემ სული Я прошу წმინდას. Тебя, чтобы Твой Дух действовал в თქო моей უფალო жизни. რომ შენი სული წმინდა მოქმედებდეს Я ჩემს прошу Тебя, чтобы ცხოვრებაში. Твой Дух начал говорить со мной, რომ შენმა Господь. სული წმინდა დამელაპარაკოს Я прошу ღმერთო Тебя, чтобы Твой Дух Святой обновил меня, და გთხოვ ღმერთო რომ შენმა сული წმინდამ чтобы мое განმაახლოს მე, общение с Богом стало живым, რომ ჩემი ურთიერთობა ღმერთთან იყოს чтобы ко ცოცხალი, мне вернулась полнота, რომ დამებრუნდეს სისრულე, чтобы мне делать то, что хочет Бог, რომ მე გავაკეთო ის რაც სურს ღმერთს и быть радостным в და Господе, ვიყო გახარებული и უფალში быть наполненным в და Господе, ვიყო აღსილი უფლით и быть счастливым в და Господе. ვიყო ბედნიერი უფალში. Господи, прославься через Твой народ. განდიდი უფალო შენი ხალხის Мы მეშვეობით. молились во имя Отца, Сына и ვილოცეთ Святого მამის, Духа. ძის და სული წმინდის სახელით. Amen. ჰალელუია.